الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ممبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، حاضرین محترم، یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، محسن کائنات، خاتم پیغمبراں سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یاد میں منعقد ہے. قابل مبارکباد ہیں آپ سب حضرات کی ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کے موقع پر اپنے نبی کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محفلیں منعقد کر رہے ہیں اور اپنی محبتوں کی نظر کائنات کے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. رب کائنات آپ سب کی اس جد و جہد کو شرف قبول عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک نبی پر قربان ہونے کا جذبہ برقرار رکھے. مجھ سے پیشتر آپ نے پند و موعظت اور خطاب و تقریر سے اپنے آپ کو محظوظ کیا، اور ابھی کچھ دیر پہلے نعت نبی سن کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے بیچ ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سروری کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو طرح کی اسپیشل طاقت بخشی ہے. ایک سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے اور ایک کرنے کی طاقت ہے. مثلاً آپ کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھ کو حرکت میں لاتے ہیں، منہ کو حرکت میں لاتے ہیں، یہ کرنا ہے. لیکن اس کام سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے. تو کھانا کھانے کا تصور اور خیال آپ کو آیا
یہ کسی اور طاقت نے کام کیا، اور پھر آپ جب کھانے لگے تو یہ کام کسی اور طاقت نے کیا ہے۔ دل اور دماغ اللہ نے دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اور ہاتھ پیر آنکھ ناک منہ کان دیا ہے اللہ نے کام کرنے کے لیے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عقل کا کام اور ہے اور ہاتھ اور پیر کوئی اور طاقت کرتی ہے، اور کرنے کا کام کوئی اور طاقت کرتی ہے۔ پہلے کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلے ماننا ہوتا ہے۔ پہلے کسی چیز کو مانے گا، پھر اس کے بعد میں آدمی کوئی کام کرے گا۔ مثلاً آپ نے کسی عالم کو یہاں تقریر کرنے کے لیے فون کیا تو پہلے آپ مان چکے ہوں گے کہ وہ تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے فون کیا تو فون کرنا یہ کام ہوا، اور ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ وہ تقریر کرتے ہیں یہ ماننا ہوا۔ ماننا پہلے ہوتا ہے اور کرنا بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بغیر مانے ہوئے کرتا ہے اس کے کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کرتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اب آخر وہ مومن کیوں نہیں ہیں جبکہ وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ بلکہ ایک مقام پر فرمایا گیا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے میرے محبوب، تمہاری بارگاہ میں جب یہ نفاق والے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر پھر آگے قرآن ان کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین سب جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی نے بغیر مانے اگر زبان سے کلمہ پڑھا، بغیر مانے اگر نماز پڑھی، بغیر مانے اگر روزہ رکھا، بغیر مانے اگر حج کیا، بغیر مانے ہوئے زکوٰۃ ادا کی تو رب کی بارگاہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ماننا ضروری ہے، اس کے بعد پھر کرنے کا معاملہ آتا ہے۔ ماننا اصل ہے اور کرنا اس کی فرع ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ایک درخت ہے، آپ درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چھپی ہوئی ہے اور ایک دکھ رہی ہے۔ جو چیز دکھ رہی ہے آپ اس کو برانچ کہتے ہیں، اس کو ڈالی کہتے ہیں، اس کو ٹہنی کہتے ہیں، اور جو چیز چھپی ہوئی ہے آپ اس کو جڑ کہتے ہیں۔ اگر ڈالی کو کاٹ دیا جائے، ٹہنیوں کو توڑ دیا جائے اور جڑ اس کی موجود ہو، بتائیے درخت موجود رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس کے اندر پھر دوبارہ ڈالیوں کے نکلنے کی امید ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بے شک ہے، لیکن اگر جڑ کاٹ دی جائے تو جتنی پتیاں موجود رہتی ہیں
وہ सब सूख सूख करके जमीन पर गिर जाएंगी और दोबारा उसमें फूल पत्ती नहीं लग सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दरख्त में अहम किरदार दरख्त की शाखों का नहीं है बल्कि दरख्त की जड़ का है। इसी तरीके से एक है अकीदा और एक है अमल। अकीदे का ताल्लुक दिलो दिमाग से है और अमल का ताल्लुक हाथ और पैर से है। अकीदा पहले है और अमल बाद में है। अगर आदमी का अकीदा दुरुस्त है और अमल में गड़बड़ी है तो उम्मीद है कि दोबारा फिर कभी न कभी उसमें फूल पत्ती आ सकती है। लेकिन अगर अकीदा गड़बड़ हो गया तो बज़ाहिर जितनी डाली दिख रही है एक दिन सब सूख करके नीचे आ जाएगी और उसका कोई नफा मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आदमी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो चाहे एक नहीं 50 वक्त की नमाज पढ़े। अगर आदमी का अकीदा गड़बड़ है तो एक महीने का नहीं चाहे पूरे साल का रोजा रखे, उसके रोजे और नमाज की रब की बारगाह में कोई हैसियत नहीं है। और अगर अकीदा दुरुस्त है, आदमी के अकीदे में फसाद और फतूर नहीं है तो अमल अगर थोड़ा भी होगा तो कुरान फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। आदमी अगर जर्रा बराबर भी नेकी रखता होगा, यानी अगर कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी होगा तो इंशाअल्लाह उसका नतीजा वो अपने माथे की आंखों से देखेगा। और वो नतीजा क्या होगा कि कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो दुनिया भर की नेकियां उसके दामन में बज़ाहिर हों लेकिन सब के सब क़यामत के दिन उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में जलवा गरी फरमाई और 40 साल के बाद जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि रसूल पाक को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद वो नबी बनाए गए। देखिए किस तरीके से उन्होंने दाढ़ी मार दी और कैसे उन्होंने घपला कर लिया। मैं अपने यूपी की जबान में कभी कभी कहता हूँ कि मुल्क के अंदर सियासी तौर पर कहीं चारा घोटाला होता है, कहीं ताबूत घोटाला होता है, कहीं कुछ घोटाला होता है, मगर कलमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हदीस का घोटाला करते हैं। मतलब यह है कि हदीस तो सुनाते हैं मगर अपनी मनमानी उसकी तशरीह करके कौम को गुमराह करते हैं। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि मुझे 40 साल के बाद नबूवत मिली, बल्कि ये फरमाया गया कि आपने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। ऐलान फरमाना और है और किसी चीज का मिलना और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, बल्कि आप तो उस वक्त भी नबी थे जब अभी आदम इस दुनिया में जलवा कर ही नहीं हुए थे। आदम तो अभी दुनिया में आ ही नहीं थे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, उठाइए हदीस की किताब और हदीस की बात आई है तो ये भी जहन में रखिए कि इसमें भी कुछ लोग गड़बड़ घोटाला करते हैं और कहते हैं बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ लिखा है, बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ लिखा है। आप याद रखिए कि जो सिर्फ बुखारी शरीफ की रट लगाए तो समझ जाइए कि उसके दिल के अंदर कुछ न कुछ फतूर जरूर पाया जाता है। इसलिए कि सिर्फ बुखारी शरीफ ही हदीस की किताब नहीं है, बेशुमार किताबें हदीस की मौजूद हैं। आखिर बार बार वो बुखारी शरीफ ही का नाम क्यों लेता है? इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आखिर दूसरी हदीस की किताबों को क्यों नहीं वो छूता है, उसे क्यों नहीं वो मानता है? वो जानता है कि अगर हम दूसरी किताबों का नाम लेंगे तो हमारा अकीदा ज़ब्ह हो जाएगा। वो ये जानता है कि अगर हम हदीस की दूसरी किताबों का नाम लेंगे तो
तो हम कौम को गुमराह नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो बुखारी शरीफ का नाम लेता है। और ये मेरे नौजवान बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनको अगर कहीं कोई देख लेता है तो कहता अच्छा तुम जुलूस निकालते हो, झंडा लगाते हो, अपनी मस्जिदों पर तुम झंडे गाड़ते हो, बताओ बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है? रसूल पाक का तुम मिलाद मनाते हो, बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है? तुम खड़े होकर के सलाम पढ़ते हो, बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है? अब बेचारा ये मबहूत हो जाता है, डर जाता है और फौरन अपने आलिम के पास आता है, हजरत फलां ने मुझसे पूछ लिया मगर मैं जवाब नहीं दे पाया, उसने कहा बुखारी शरीफ में कहा है। हालांकि ये क्रॉस क्वेश्चन करना अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उस मकाम पर ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। इनको ये पूछना चाहिए कि हजरत चलिए ठीक है, मुझे तो याद नहीं है कि जुलूस मोहम्मदी निकालना बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है, लेकिन हजरत जरा आप वो हदीस बता दीजिए जिसमें रसूल पाक ने अपना जुलूस निकालने से मना किया है। आप वो हदीस बता दीजिए जिसमें रसूल पाक ने अपनी उम्मत को मना कर दिया है कि मेरे नाम का जलसा मत करना, मिलादुन नबी की महफिल मत सजाना। वो हदीस हम बुखारी शरीफ की बात नहीं करते हैं, आप किसी हदीस की किताब में दिखा दीजिए कि हुजूर ने फरमाया हो कि मुझ पर खड़े होकर के सलाम मत पढ़ना, हुजूर ने कहीं ये फरमाया हो कि मेरे नाम का तुम कभी झंडा न निकालना। मैं कहता हूं कयामत आ जाएगी, मगर ये जो लोग बार बार बुखारी शरीफ का नाम लेते हैं वो एक ज़ईफ तो ज़ईफ है, कोई मौजू हदीस भी नहीं पेश कर सकते जिसमें रसूल पाक ने फरमाया हो कि मेरे नाम का जुलूस मत निकालना, मेरे नाम का झंडा मत निकालना, मेरे नाम पर तुम महफिल मिलाद मुनाकिद न करना। कयामत आ जाएगी, मगर एक हदीस ज़ईफ भी वैसी नहीं दिखा सकते हैं। तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, कहीं अगर मिले ऐसे लोग तो उनसे कहिए हजरत जी जरा वो हदीस हमको नोट करा दीजिए जिसमें हुजूर ने मिलाद मुस्तफ़ा मनाने से हमको मना किया हो, वो हदीस जरा दिखा दीजिए यहाँ रसूल पाक ने हमें खड़े होकर के सलाम पढ़ने से मना किया हो, वो हदीस हमको दिखा दीजिए जिसमें रसूल पाक ने महफिल मिलाद में झंडियां लगाने से हमको मना किया हो, वो हदीसें दिखा दीजिए ताकि हम अपने घर जाकर के लोगों को बता दें। मैं कहता हूं वो हदीस तो नहीं दिखा पाएंगे, अलबत्ता आप अगर चाहें तो उनको दिन में तारे जरूर दिखा सकते हैं, इसलिए कि कयामत आ जाएगी। मगर वो ऐसी हदीस कि जिसमें रसूल पाक ने अपने जिक्र से लोगों को मना किया हो, बल्कि हदीस उठाइए, कुरान की आयत उठाइए, अलिफ लाम मीम तो अलिफ लाम मीम है, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर व नास की सीन तक अगर मोहब्बत की नजर से पढ़िए, तहकीक की नजर से पढ़िए, इश्क़ रिसालत की नजर से पढ़िए, तो शायर का ये शेर आपकी जबान पर आ ही जाएगा कि बिस्मिल्लाह की बे से लेकर व नास की सीन तक ये सब के सब मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र है, रसूल पाक की अजमत का इजहार है। अलिफ लाम मीम की सूरह से लेकर के व नास की सूरत तक जिस भी कलमे को आप उठाइए, हर कलमे में नबी की अजमत का आपको जलवा नजर आएगा। लेकिन जो बेइश्क मोहम्मद पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। रफीकान मोहतरम, बुखारी शरीफ का जिक्र आ गया था, बात कहां से कहां पहुंच गई थी? बुखारी शरीफ का तस्करा मैंने आपके सामने कर दिया। लोग कहते हैं बुखारी शरीफ दिखाइए, बुखारी शरीफ में कहाँ है? मैं बुखारी शरीफ ही को सिर्फ नहीं मानता, बुखारी शरीफ को भी मानता हूँ, मगर उसके अलावा और भी बेशुमार हदीस की किताबें हैं जिनको हम मानते हैं, इसलिए कि सारी उम्मत ने हदीस की सिर्फ एक ही किताब को नहीं माना बल्कि बहुत सारी किताबों को माना है। और अगर कोई जिद करे कि नहीं हम तो सिर्फ बुखारी शरीफ को मानते हैं, तो आप कहिए कि अगर आप बुखारी शरीफ को मानते हैं तो आइए हम बुखारी शरीफ के ताल्लुक से आपको कुछ बातें बताते हैं। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बुखारी शरीफ के लिखने का इरादा फरमाया और उसे लिखना चाहा, तो आपने सबसे पहले क्या किया? जब अपने वतन से हज के लिए मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले गए, तो आपने हज के बाद सोचा कि मेरे ज़हन में, मेरी अक्ल में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जो बहुत सारी रसूल पाक की हदीसें मौजूद हैं, उनको मैं कलम बंद कर दूं ताकि आने वाले लोग उससे फायदा उठाएं। आपने कलम लिया
کاغذ لیا، دوات لی اور پہنچ گئے مطاف میں۔ خانہ کعبہ کے سامنے حضرت امام بخاری جا کر بیٹھ گئے اور سوچا کہ لاؤ جو حدیث رسول مجھے یاد ہے میں اسے قلم بند کر دوں اور اسے کاپی پہ نوٹ کر دوں، مگر لکھنے سے پہلے خیال آیا بات کس کی لکھنے جا رہا ہوں، ارشاد کس کا نقل کرنے جا رہا ہوں، وہ محبوب جو ساری کائنات کا محبوب ہے، جس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، جو مسکرائے تو غمزدوں کے لیے راحت کا سامان بن جائے، جو محفل میں آئے تو اسے لالا زار بنا دے، جو گلیوں سے گزر جائے تو اسے معطر کر دے، جو باغ میں چلا جائے تو خزاں کو بہار میں تبدیل کر دے، ایسی عظیم ذات کی میں بات لکھنے جا رہا ہوں۔ ایسے نہیں لکھنا ہے، قلم رکھ دیا، کاغذ رکھ دیا، دوات رکھ دی، پہنچ گئے زمزم شریف کے پاس۔ آب زمزم سے آپ نے غسل فرمایا اور آنے کے بعد 2 رکعت آپ نے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک حدیث کو آپ نے قلم بند کیا اور اسے کاپی میں نوٹ کیا۔ اب جب دوسری حدیث لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ذہن میں بات آتی ہے مصطفیٰ کی بات ہے، آقائے دو جہاں کا ارشاد ہے، اس کو لکھنے کے لیے ذرا اور اہتمام کر لیا جائے۔ اب دوسری حدیث لکھنی ہوئی تو پھر گئے زمزم شریف کے پاس اور پھر آپ نے غسل کیا، اور اس کے بعد میں آ کر پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھی۔ اس طریقے سے امام بخاری نے پوری بخاری شریف کی ایک ایک حدیث کو قلم بند کیا ہے۔ اس طرح سے امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو لکھا ہے۔ آئیے تمام ان لوگوں کو آپ جمع کر لیجئے جو بخاری شریف اور بخاری شریف کا نام لے کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ذرا ہم کو ایک حدیث ایسی دکھا دیجئے جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے جا کر کے آب زمزم سے تم غسل کر لینا، میری حدیث کو لکھنے سے پہلے تم 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھ لینا۔ ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے یہ سب کرنا۔ آخر امام بخاری نے کیوں کیا؟ جبکہ حدیث میں موجود نہیں ہے تو امام بخاری نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے کیوں آب زمزم کو استعمال کیا، کیوں 2 رکعت نماز نفل پڑھی؟ اس کا مطلب ہے ہر فعل کے لیے حدیث کو مت تلاش، تعظیم مصطفیٰ کے لیے اس خود اپنا راستہ متعین کر لیا کرتا ہے۔ نبی کی تعظیم کے لیے ہر بات پر دلیل کا مطالبہ مت کر۔ حضرت امام بخاری کے عمل کو دیکھ، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا، مگر امام بخاری نے نماز پڑھ کر حدیث لکھی تو قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ نبی کی تعظیم کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، محبت خود اس کے لیے دلیل متعین کر۔ اور جب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رف تیار کر لیا، پوری فائل جب تیار ہو گئی تو مکہ شریف سے لے کر وہ مدینہ منورہ چلے۔ مکہ سے کہاں چلے؟ مدینہ منورہ چلے۔ کہاں چلے؟ مدینہ منورہ چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک کے روضے پر جانا یہ بدعت اور ناجائز نہیں ہے، یہ امام بخاری کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی بخاری شریف کا نام لیتا ہے تو اس سے کہو تمہارے مولوی ابن تیمیہ نے تو لکھا ہے کہ کسی مزار شریف پر جانا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا نام لے کر اس نے لکھا ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کو سفر کر کے جانا ناجائز و حرام ہے۔ بخاری شریف کی رٹ رکانے والوں سے جا کر کے آپ پوچھو کہ تمہارا پیر، تمہارا شیخ، تمہارا امام ابن تیمیہ تو لکھ رہا ہے کہ روضہ رسول پہ جانا حرام ہے، اور تو بخاری شریف کی رٹ لگاتا ہے۔ اور امام بخاری نے جب اپنی پوری کتاب کا مسودہ تیار کر لیا، رف تیار کر لیا، تو فیئر کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ سے روضہ رسول پر جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم بخاری شریف کتاب کو مانتے ہو تو صرف زبان سے مانتے ہو، الحمدللہ ہم بخاری شریف کو دل سے مانتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جب تم روضہ رسول پر جاؤ تو کس تصور سے جاؤ؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک حدیث کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں مراقبے میں چلے جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے اور آنکھ بند کر لیتے تھے۔ کیا عقیدہ تھا امام بخاری کا کہ یہ حدیث رسول ہے، میں ذرا رسول پاک کو سنا دوں۔ اور یاد رکھیے یہ روضہ رسول پر جا کر کے امام بخاری نے کیا ہے، ایسا نہیں کہ رسول پاک اپنی ظاہری حیات کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت امام بخاری نے جا کر بیان کیا ہے، بلکہ روضہ رسول پر حضرت امام بخاری نے حاضری دے کر کے ایک حدیث سنائی اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ اور یہ کہہ کر کے آنکھ بند کر لی، سر کو جھکا لیا، دامن پھیلا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لبوا ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ امام بخاری نے اپنے دامن کو پھیلا کر کے یہ بتا دیا، اے بخاری شریف کی رٹ لگانے والو، اگر تم رسول پاک سے مانگنے کو شرک کہو گے تو تمہارا بخاری شریف کا نام لینا رب کی بارگاہ میں کبھی معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ اہل سنت کے دامن میں وابستہ ہو جاؤ، یہاں سے تم کو یہ سبق ملے گا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سیدنا امام بخاری ایک حدیث پڑھ کر اور مراقبے میں چلے جاتے۔ بند کر دے، اس لیے کہ بارش آ رہی ہے، بتائیے کیا ہو، جلدی سے بتائیے، اس لیے کہ تھوڑی دیر اور آپ ایسے بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیے، درود شریف پڑھ لیجئے اور تصور کر لیجئے گنبد خضرا کا اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پیش کر دیتے اور پھر سر جھکا لیتے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری ایک حدیث روضہ رسول کی طرف متوجہ ہو کر سنا دیتے اور مراقبے میں چلے جاتے اور وہ یہ سمجھتے کہ ابھی ادھر سے جواب آئے گا، ابھی رسول پاک کی طرف سے جواب آئے گا، اور جب جواب دل میں آ جاتا تب امام بخاری اس کو رف سے فیئر کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، بلکہ امام بخاری کا عقیدہ وہ تھا جو بریلی کے رضا نے بتایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ بھی عقیدہ امام بخاری نے اپنا بتا دیا کہ نبی چاہے قبر انور کے اندر ہو یا باہر ہو، ان سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے بخاری شریف کو جمع فرمایا۔ ترمذی شریف کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ میں نے بخاری شریف کا ذکر کر کے یہ باتیں اس لیے رکھ دی کہ اگر کوئی غیر مقلد، کوئی وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہو، اگر کہے بخاری شریف میں کہاں ہے تو اسے کہو بھائی تم بخاری شریف کتاب کو مانتے ہو، امام بخاری کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، پہلے یہ بتاؤ۔ اس لیے کہ امام بخاری کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی قبر انور کے اندر زندہ ہے، اور تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ تو کہتا ہے کہ نبی سے کچھ مت مانگو، نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، نبی سنتے نہیں ہیں، جبکہ امام بخاری کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی سنتے ہیں، قبر کے اندر بھی سنتے ہیں، قبر کے باہر بھی سنتے ہیں۔ تمہارے مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر تصریح کی ہے کہ روضہ رسول پر زیارت کے لیے جانا حرام ہے، جبکہ امام بخاری اپنی پوری فائل لے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے روضے پر جانا یہ حرام نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے، اسی لیے تو امام بخاری وہاں گئے۔ اب بتا اگر تو بخاری شریف کو مانتا ہے تو امام بخاری کے عقیدے کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ اس سے پہلے فوراً یہ سوال کیجئے، اور پھر بات آ گئی تو اور آگے سن لیجئے۔ تو میں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی سے منزل تک پہنچا کر کے میں بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے والا ہوں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، سبحان اللہ، جب وہ یہ دنیا سے گئے، خدمت حدیث کرتے ہوئے گئے، ان کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ نہیں معلوم؟ ان کا دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، مگر میں نے آپ جیسا کائنات میں
किसी को नहीं देखा। इसी की तर्जमानी रजा ने की है और फरमाया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने। ये बताइए, आप कहते हैं कि हम नबी के नाम पर तो मरने के लिए तैयार हैं और थोड़ी देर बारिश सहने के लिए नहीं तैयार है, जबकि उलमा आपके सब स्टेज पर बैठे हुए हैं। खुदा ये सआदत आपकी किस्मत में लिखे हुए है, आपका ये ऐलान है, ये एक जान क्या है। अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, अकीदा पहले है और अमल। जो शख्स बगैर सही अकीदा के अमल करेगा उसके अमल का कोई एतबार। मानना पहले है, करना आपने पहले, जैसे कारी मुहीद्दीन साहब ने पहले माना कि अख्तर हुसैन कादरी तकरीर करता है, फिर उसके बाद में फोन लगा करके बुलाया, तो करना बाद में हुआ, मानना पहले है। इसलिए पहले नबी को मान फिर नमाज पढ़, पहले रसूल पाक को मान फिर रोजा रख, पहले रसूल पाक को मान फिर इबादत कर, तब तेरी इबादत रब की बारगाह में मकबूल होगी, वरना सारी इबादतें तेरे मुंह पर मार दी जाएंगी। और मानना दो तरह का होता है, ये भी याद रखिए। एक है वाकई मानना, एक है फर्जी मानना। अगर वक्त होता मौसम और जरा अच्छा होता, अच्छा तो है ही है, इसलिए कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, ऐसी शानदार आपको हवा मिल रही है और ये रहमतों की फुहार आपके ऊपर बरस रही है और रसूल पाक का जिक्र जमील इस माहौल में आप सुन रहे हैं। हदीस के मुताबिक फरिश्तों ने अपनी रहमत का शामियाना इस वक्त बैठे हुए हैं और ये रहमत का शामियाना मुस्तफ़ा का सदका है, इसलिए कि जो भी नेमत मिल रही है ये सब नबी के सदक़े में, जिसको जो मिला सब मुस्तफ़ा के सदक़े में। इमाम बूसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शेर में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाह मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरी और रशफम मिनद दियमी। या रसूल अल्लाह, जितने रसूल जितने नबी इस कायनात में आए सब आप ही के दरियाए करम से पानी पीने वाले हैं। यही आला हजरत ने भी फरमाया, ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। मानना दो तरह से होता है, जो बात अर्ज कर रहा हूं इसको ज़हन में रखिएगा, ताकि कभी कोई वहाबी, कोई राफजी, कोई मौलाई नाम हाथ और कोई इस जमाने का सुले कुल्ली बदअकीदा आपको गुमराह न कर सके। आप क्रॉस क्वेश्चन करने का ज़हन बनाइए। जहां कोई कहे हदीस में कहां लिखा है कि जुलूस निकालो, फौरन कहिए हजरत जरा बुखारी शरीफ की वह हदीस दिखा दीजिए जिसमें हुजूर ने मना किया है कि मेरा जुलूस न निकालना। वह हदीस मुझको दिखा दीजिए जिसमें रसूल पाक ने फरमाया कि खड़े होकर के मुझ पर सलाम मत भेजना। वह हदीस दिखा दीजिए जिसमें रसूल पाक ने फरमाया हो या रसूल अल्लाह कह के मुझको न पुकारना। चंद सवाल आपने किया, वैसे ही पायजामा ढीला हो जाएगा, हमको मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानना दो तरह का होता है, एक मानना वाकई मानना, एक फर्जी मानना। मिसाल के तौर पर मैं अभी यहां से चला जाऊं, अपने घर जाऊंगा, गोरखपुर कल उतरूंगा, जमदा शाही दारुल मालिमिया पहुंच जाऊंगा और आपने कहा हाँ अख्तर हुसैन कादरी आए हुए थे, मैं उनको मानता हूं। दूसरे ने कहा अच्छा मानते हैं? कहा हाँ बिल्कुल मानता हूं। अच्छा तो वो कैसे थे? कहा एक आंख के काने थे, काले कलूटे थे, 10 उंगलियां उनके एक हाथ में थी और उनकी पेशानी पर एक बहुत बड़ा खट्टा बना हुआ था, मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए थे, एक पैर के लंगड़े थे। बताइए आपने मुझे माना कि मेरा मजाक उड़ाया? मगर कह तो रहे ना आप कि मैं मानता हूं, मगर ये मानना हकीकत में मानना नहीं है बल्कि मजाक उड़ाना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसा हो जब वैसा मानेंगे तब मानना कहा जाएगा, और अगर उसके खिलाफ आप करेंगे तो वो मानना नहीं है बल्कि वो मजाक उड़ाना है। एक वहाबी कहता है हम नबी का कलमा पढ़ते हैं मगर नबी तो वो हैं कि जिनको पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। नबी तो वो हैं कि अगर उनका ख्याल आ जाए तो हमारी नमाज
बातिल हो जाएगी। माना नबी को, मगर उसने कहा हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है। माना नबी को, मगर उसने कहा रसूल पाक को अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं दिया था, वो तो एक मजबूर महज थे। माना नबी को, मगर कहा कयामत में नबी किसी की शफाअत नहीं करेंगे। आप बताइए वो मान रहा है कि नबी का इनकार कर रहा है? इसीलिए बाज लोगों को धोखा हो जाता है और वो कहते हैं अरे हजरत आप भी कलमा पढ़ते, वो भी तो कलमा पढ़ते हैं। मगर हम अहले ईमान से पूछो तब बताया जाएगा कि वो कलमा पढ़ते हैं मगर हकीकत में कलमे का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कि उन्होंने कहा तो कि हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, मगर रसूल पाक के बारे में क्या अकीदा रखा? उनको पीठ पीछे की खबर नहीं, वो किसी को कुछ दे नहीं सकते, वो मरकर मिट्टी में मिल गए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मानना नहीं है, ये हकीकत में मजाक उड़ाना है। मानना क्या है? आओ बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछो, वो बताएंगे, वो तुमको सुनाएंगे। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। ये है मानना, इसको मानना कहते हैं। नमाजें पढ़ लेने से मानना समझ में आ जाएगा, मस्जिदें बना लेने से मानना समझ में आ जाएगा? नहीं नहीं, मानना हकीकत में उसी वक्त कहा जाएगा कि जिस तरीके से कुरान ने, हदीस ने नबी को मानने के लिए हमें बताया है। जब उस तरह से माना जाएगा तब मानना मोतबर होगा, वरना मानने का कोई एतबार। बात समझ में आ रही है ना? बस 2-4 मिनट और देंगे, मेरा टाइम खत्म होता जा रहा है, बड़ी तेजी से वक्त गुजर रहा है। अकीदा पहले है, अमल। अब अमल की जब बारी आई तो अकीदे में घपला किया, अमल में भी घपला कर। अकीदे में घपला किया कि कुरान ने नबी के बारे में बताया वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, नबी गैब की बात बताने पर बखील नहीं है, ये तो लोगों को गैब की बात बताते रहते हैं। नबी को अल्लाह ने कुदरत वाला बना के भेजा है, उन्हें मजबूर बनाकर नहीं भेजा है। इसीलिए तो चांद को 2 टुकड़े कर दिया, सूरज को वापस बुला दिया। एक बद्दू आराबी देहाती जो अभी मुसलमान नहीं था आया नबी की बारगाह में, और आने के बाद कहता है मैंने सुना है कि आप नबूवत और रिसालत का दावा करते हैं। मेरे आका ने फरमाया बेशक मैं अल्लाह का नबी हूं, बेशक अल्लाह ने मुझे रसूल और पैगंबर बना के भेजा है। उसने कहा तो कोई दलील आपके पास है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या चाहते हो? कहा मैं दलील चाहता हूं। कहा कैसी दलील चाहते हो? कहा ये सामने जो खजूरों का दरख्त है, अगर इनमें से कोई दरख्त अपनी जगह से चलकर आपके बुलाने पर आपके पास आके गवाही दे दे तो मैं मान लूंगा कि वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। गोया काफिर भी ये जानता है कि जो नबी होता है वो मजबूर नहीं होता है, वो मुख्तार होता है। एक काफिर भी ये अकीदा रखता है कि नबी दुनिया में आजिज बना करके नहीं भेजा जाता है, बल्कि वो पावरफुल बना करके भेजा जाता। ये कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं जो कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी किसी की मदद नहीं कर सकते, नबी तो अपनी बेटी फातिमा की मदद नहीं कर सकते। अरे जालिम, तूने मुस्तफा का मकाम नहीं समझा, तूने रसूल पाक की अजमत नहीं समझी, तूने मेरे मुस्तफा की इज्जत और जलाल को नहीं समझा। मुस्तफा वो है कि अगर इशारा कर दे तो समंदर का धारा रुक जाए, मुस्तफा वो है अगर इशारा कर दे तो चांद के टुकड़े हो जाए, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। बद्दू ने कहा मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूं, दरख्त को कैसे बुला सकता हूं, वो अपनी जगह से थोड़ी आ सकता है। नहीं, रसूल पाक ने फरमाया कि जाओ और वहां दरख्त से कह दो तुमको मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक का खुद यह अकीदा था कि मैं मजबूर नहीं हूं, मैं पावरफुल हूं, जिसको बुलाऊं वो आ जाएगा, और जिसको अपने दर से भगा दूं तो कहीं उसको पनाह नहीं मिलेगी। तभी तो आला हजरत ने फरमाया जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार। हाँ, बहुत सारे लोगों को घमंड है कि हम मक्के में रहते हैं, मदीने में रहते हैं। अरे मक्के और मदीने में रहने से क्या होता? 24 घंटा तुम खाने काबा में रहो, उससे क्या फर्क पड़ता? अबू जहल मक्के में रहता था कि नहीं रहता? अबू लहब मक्की था कि नहीं था? उतबा और शैबा मक्की थे कि नहीं थे? अब्दुल्ला इब्ने उबई मदनी था कि नहीं था?
वलीद इब्ने मुगीरा मक्की था कि नहीं था? ये बड़े बड़े चुगादड़ी मुगादड़ी, ये बड़े बड़े गुरु घंटाल, ये बड़े बड़े दुश्मनाने रसूल, ये मक्की हैं, ये मदनी हैं। तो मक्की और मदनी होने से कुछ नहीं होता है। देख, अबू जहल मक्की है, उतबा शैबा मक्की हैं, अबू लहब मक्की है, मगर इनका मक्की होना काम नहीं आया। और हजरत बिलाल हबशी न मक्की हैं, न मदनी हैं, न हाशमी हैं, न कुरैशी हैं, न वहां अलवी हैं, न वहां सादात में से है। एक हबश के रहने वाले आम इंसान हैं, मगर मुस्तफा की मोहब्बत का जाम उन्होंने पी लिया तो 1400 साल हो गए। पूरी दुनिया में किसी कौम के पास मेरे बिलाल का कोई जवाब नहीं। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम है। लिहाजा चाहे कोई मक्का में नमाज पढ़े, चाहे कोई मदीने में नमाज पढ़े, पहले ये देखा जाएगा कि ये मोहम्मदी है कि नहीं है। मक्की होना बाद में काम आएगा, मदनी होना बाद में काम आएगा। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल, तो पहले तुम रसूल पाक के वफादार बनो, फिर नमाज पढ़ो। और नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? नमाज पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? रसूल पाक ने फरमाया, किससे फरमाया? अपने सहाबा से फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, तुम कैसे नमाज पढ़ो? मुझे देखो, जैसे मैं नमाज पढ़ूं वैसे तुम भी नमाज पढ़ो। मुझे देखो। अब सहाबा नमाज में हैं और ऐसे देख ले रहे हैं, फिर नमाज में है, फिर देख ले रहे हैं, फिर नमाज में है, फिर देख रहे हैं। वहां भी अपनी किताब में लिखता है कि नबी का ख्याल नमाज में आना बैल और गधे के ख्याल से भी बुरा है। अरे जालिम, तूने यह अकीदा कहां से ला करके लिख दिया कि नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज नहीं होगी? यहां ख्याल की बात करता है, रसूल पाक का जलवा नजरों के सामने है, हालत नमाज में है और नमाज में है और रसूल को देख रहे हैं, रसूल पाक की इक्तदा कर रहे हैं। जब देखने से नमाज मुकम्मल होती है तो सिर्फ ख्याल लाने से नमाज बातिल कैसे हो जाएगी? इसलिए मानना पड़ेगा तेरा अकीदा कुछ और है, हम अहले सुन्नत का अकीदा कुछ और। सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, मुझको जैसे देखो नमाज पढ़ते हो वैसे नमाज पढ़ो, ये रसूल पाक ने फरमाया। अब रसूल पाक को सहाबा ने कैसे देखा? इन लोगों ने उसमें भी गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया, उसमें भी गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी हैं, मुज्तहिद हैं, फकीह हैं, मुफ्ती हैं। सहाबे किराम में सब एक दर्जे के नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशलिस्ट का काम किया। स्पेशलाइजेशन का जमाना है। ये डॉक्टर है तो नाक का, ये डॉक्टर है तो कान का, ये डॉक्टर है तो पेट का। आज लोगों के जहन में ये बात आई है कि तखस्सुस होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, मगर मेरे रसूल ने 1400 साल पहले ये शोभा खोल दिया था। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा को इल्मे हदीस का स्पेशलिस्ट बना दिया, वो अमीरुल मोमिनीन फिल आलम फिल हदीस हो गए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को फकीह आजम बना दिया, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मुफस्सिर आजम बना दिया। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक के वो जलीलुल कद्र सहाबी हैं जो मनसबे सहाबियत पर फाइज है, मनसबे इज्तिहाद पर फाइज है, मनसबे इफ्ता पर फाइज है, मनसबे फकाहत पर फाइज है, मनसबे तफसीर पर फाइज है। रब्बे कदीर ने रसूल पाक की सोहबत की बरकत से उन्हें इतना अता किया, इतना अता किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितने अहले फिक्ह फतावा हैं सब इमामे हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद के गुलामों में। ऐसी अजीम हस्ती हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज हम लोग बैठे थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आओ मैं तुमको रसूल पाक की नमाज दिखा दूं, इसलिए कि मैंने उन्हें देख कर नमाज पढ़ी है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं रसूल पाक ने कैसे नमाज पढ़ी है। फिर सब लोग मुतवज्जे हो गए और कहा हाँ दिखाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول پاک کی نماز کا طریقہ ہم کو بتانا شروع کیا تو آپ نے پہلی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا اور نماز پوری کر لی، مگر پھر دوبارہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا، دوبارہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ رفع کے معنی ہوتے اٹھانے کے، یدین کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پہلی بار بھی اٹھاؤ، جب رکوع میں جاؤ تب اٹھاؤ، رکوع سے اٹھ جاؤ تب اٹھاؤ، اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھو تب اٹھاؤ۔ مگر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آؤ میں تمہیں رسول پاک کی نماز دکھاؤں، رسول پاک کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، ایک تو نہیں درجنوں حدیث کی کتابوں کو اٹھاؤ، اس میں دیکھو لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، رسول پاک کی نماز دکھا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پہلی بار صرف ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد میں ایک بار بھی آپ نے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھایا، اور کہا یہ رسول پاک کی نماز ہے۔ اور صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، مگر کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اور آج یہ غیر مقلد کہتا ہے کہ رفع یدین ایک بار نہیں کیا جائے گا، کئی بار کیا جائے گا۔ اب بتاؤ ہم اس کی مانے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مانے، صحابہ کی مانے کہ تمہاری مانے؟ تم کچھ بھی ہو، ہمارے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے رب قدیر تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو لوگ اس جھگڑے میں پڑے نا ان کا کان پکڑ کر کے اختر حسین قادری کے حوالے کر دو، اور نہ میں دکھا دوں کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نا۔ ہاں، چار مسئلہ یاد ہے، آمین بالجہر ہونا چاہیے، رفع یدین ہونا چاہیے، مقتدی کو بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ ان کو بلاؤ میرے سامنے جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور ان سے کہیے حضرت بتائیے وضو میں کیا فرض ہے؟ وضو میں کیا فرض ہے؟ آپ ہی لوگ بتا دیں۔ 4 فرض ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا کل اگر کوئی مل جائے گا، مگر ان سے آپ لوگ سلام کلام مت کیجئے گا۔ ہاں، یہ سانپ ہیں ڈس لیتے ہیں، بچھو ہیں کاٹ لیتے ہیں، نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے آپ لوگ ان کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ سانپ کو پکڑنے کا کام اگر خود ہر شخص کرنے لگے گا تو یہ قبرستان بن جائے گا۔ سانپ کے منہ کو ہر شخص پکڑنے کی جرات جو منتر جانتا ہے وہی پکڑتا ہے، منتر ہم لوگ جانتے ہیں، ہم منتر جانتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے ایک کتنا بک بک کر رہا تھا، کس طرح سے وہ لوگوں کو پریشان کر رہا تھا، لیکن جب آ گیا جاننے والے کے سامنے تو ایسا منہ پکڑ کر کے رگڑ دیا کہ دماغ صحیح ہو گیا۔ پوری دنیا میں رب نے ایسا ذلیل کر دیا کہ لوگ عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ یہاں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔